의료 혁신을 열다 2023 메타버스 헬스케어 특집 방송의 박지원입니다. 지난 5월 싱가포르에서 제4회 국제 헬스케어 메타버스 컨퍼런스가 개최됐습니다. 무려 30개국에서 350명이 참가했고요. 헬스케어 혁신의 새로운 시대를 주제로 이야기하는 장이 펼쳐졌습니다. 그래서 매일경제TV에서 의료 메타버스의 현재와 미래를 여는 컨퍼런스를 취재했습니다. 그리고 그 현장에 참여한 전상훈 분당 서울대병원 교수와 함께 생생한 이야기 들으러 가시죠. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최근에 메타버스에 대한 열기가 굉장히 뜨겁습니다. 그런데 이번에도 전 세계 의료 메타버스를 한자리에서 들을 수 있는 컨퍼런스가 싱가포르에서 개최됐다고 했는데요. 어떤 컨퍼런스인지 궁금합니다. 네, 아시는 것처럼 메타버스는 뭐 게임이나 엔터테인먼트 여러 필드에 활용이 되고 있습니다만은 의료, 특히 헬스케어 메타버스 컨퍼런스는 1차적으로 의료 관련 전문가들이 모여서 토론하는 장으로 마련을 했습니다. 그래서 병원이라든지 의과대학, 간호대학, 의료 관련 학교, 학회 또 이런 부분에 집중하는 기업이라든지 스타트업들이 한자리에 모여서 각 기관이 어떻게 메타버스 기술을 활용을 해서 혁신을 하는가 또 우리가 개발하는 방향을 어떻게 하는가를 공유하는 장으로 만든 게 의료 헬스케어 컨퍼런스입니다. Hi, my name's Professor Ralph McKinnon. I'm a consultant from Royal Manchester Children's Hospital, and I have the great pleasure of welcoming you to the International Healthcare Metaverse Conference 2023 here in the beautiful city of Singapore. But like many of you, I am also extremely interested in the applications opportunities of the metaverse. For some of us, it is really a virtual reality immersive environment, or it may be mixed reality, augmented reality, or you will see 360 immersive filmings. But I think for all of us, particularly within healthcare, it produces huge opportunities to improve patient care, particularly with respect to how we interact with patients, going all the way through our care to try and improve morbidity and mortality. I am a clinical physician in pediatrics and pediatric emergency medicine at Children's Hospital Los Angeles in California, United States. So we get to tell you a little bit about what we've been working on in terms of joining the metaverse as part of the group of wonderful hospitals that's here today. It feels like any other simulation center if you've worked in a hospital or medical school or nursing school. We do our ECMO training here, and you can see behind our physicians and nurses discussing. We do a lot of work with moulage and trauma training, so this is an example of an impalement scenario that we worked with. In 2018, we decided that our VR products, which were our first at the time, needed to be the next big thing. And so with collaborations within other companies in California, whether it's in Silicon Valley, up in San Francisco, or Silicon Beach in Los Angeles, we attempted to lead before COVID medical VR training for doctors, as well as showcasing what your virtual identity will be. So this is a company called Aptima that measures cognitive load. How much are you thinking inside the virtual reality? We were able to look at a variety of different training methodologies using it. And through this, we were able to create virtual environments so that people can actually practice. This is our exact copy and replica, including the colors, exactly where the monitor is, all of the lights of our trauma bay in our emergency department. Virtual reality, VR, augmented reality, and mixed reality all have the potential to revolutionize the way we deliver healthcare today, especially in hard-to-reach remote areas. Let's explore the possibilities. Of course, you are all familiar with such concepts as which connected with virtual reality.
Virtual reality is an immersive experience in a computer-generated environment. Augmented reality is enhancing a real-world environment with virtual objects. And mixed reality is a combination of both VR and AR to create a new level of immersion. Today, these technologies are used in various fields, including healthcare. Basically, we really want to, bring in the right way of medical consultation. So as I told you, the regional core hospital being the center, and using Health and Cloud telemedicine service, we want to connect the medical centers in rural area. So, basically, internet connection is not, same like here in Singapore everywhere. It's so limited in those areas. So, from the beginning, we were not trying to reach directly patient, but we want to set up a regional digital medical center where you can have good access to, and connecting those hospitals with core hospitals so we can provide the medical service. Lens that I'm talking about, and the surgeon wear it on his head, applied secure firmly, and through this visor, as you can see on the left bottom pictures, you can see the patient, the operating field, and also the 3D reconstructed image through the visors. And this can be used for the pre-operative planning in the many medical or surgical disciplines, for example, in the liver transplant and in the radiation therapy planning field, and of course in our area, the complex cardiac surgery. This also can be used in the intraoperative image guidance. It has used in many surgical disciplines, namely the neurosurgical discipline and the orthopedics, obs and gynae, maxillofacial, just to name a few. Orientating using reconstructed images on the patient's clavicle and xiphoid to superimpose and fix the image on the patient. Once the image is fixed, the surgeon can take well-educated choice of appropriate intercostal space and plan his entry. This facilitates decision-making over the placement of the bypass grafts, cardiopulmonary bypass support or not, and anticipated degree of. 이제 의료 메타버스, 저희에게는 흔히들 뭐 게임 안에서 메타버스는 좀 흔히 접하긴 했었는데 의료 안에서 메타버스라는 건 전문적인 영역이기도 하고 좀 다소 생소한 부분도 있거든요. 의료 메타버스라는 정의를 어떻게 표현을 하면 좋을까요? 사실 이제 우리가 일상에서 뭐 게임이나 엔터테인먼트 이런 부분이 그렇게 경계가 명확하지 않아요. 이게 이렇게 넘어갈 수도 있고 이 기술이 여기서 일 수도 있는데 병원이나 의료에 들어갈 때는 굉장히 진입장벽이 다릅니다. 그래서 여러 가지 안전성, 뭐 검정, 조금 전에 말씀드린 그런 절차들 때문에 굉장히 특별한 부분이 있고 이 다른 부분에도 마찬가지입니다만 의료 부분에도 지금까지 현재 기술로 해결하지 못했던 소위 미충족 수요를 이 메타버스 기술을 활용을 해서 해결을 하려고 하는 게 이제 이 주 목적인데 이 사실은 의료에 적용을 하는 거는 이 통상 우리가 사회 활동 게임에 있는 부분도 적용을 할 수는 있겠지만 이제 우리가 지향하는 방향 그보다 좀 더 한 단계 높은 부분을 이 지향해 가기 때문에 우리 좀 특별한 부분을 찾아가고 이걸 통해서 이제 의료 부분 메타버스의 표준을 좀 제시해 나가야 되지 않겠냐 이렇게 생각합니다. 저희가 앞서 말씀을 드렸지만 이번이 컨퍼런스가 세 번째입니다. 2021년에는 영국에서 한번 열렸고요. 그 다음에는 한국 분당 서울병원에서 열렸고 그 다음에 올해는 싱가포르에서 열렸는데 직접 현장에 다녀오셨던 만큼 그 현장의 분위기도 많은 분들이 궁금해하실 것 같아서 어땠는지 한번 여쭤볼게요. 저는 이제 1회, 2회, 3회 다 현장에서 저 컨퍼런스를 진행을 했고 1회 대회는 결국은 조금 이제 어떻게 시작을 할까 이런 부분이었고 그 당시 이제 맨체스터 대학병원의 리더십들하고도 이야기를 많이 했는데 컨퍼런스 전후로 이야기를 많이 했는데 굉장히 기대랑 관심이 굉장히 높았습니다. 그래서 두 번째 미팅 때는 우리가 좀 크게 세 파트로 나누어서 첫 번째는 병원들이 어떻게 혁신을 하고 있는가 메타버스 기술로
두 번째는 이제 기업들, 세 번째는 이제 이 작은 스타트업들의 움직임이 어떤가를 이제 서로 공유하는 부분이었습니다. 2회 때는 저희 분당 서울대학교 병원, 맨체스터 대학병원, LA 어린이병원에서 메타버스 기법으로 이 아기들 치료하는데 좀 아기들 두려움을 좀 줄여주는 거, 또 의료인 교육을 가상 환경에서 하는 이런 부분들이 좀 소개가 됐고, 네이버 같은 한국 기업들은 우리는 이런 부분으로 연구개발 방향을 지향한다, 이런 부분이 공유가 되었습니다. 2회 대회 때부터는 이 메타버스 컨퍼런스뿐만이 아니라 메타버스 기술을 좀 활용을 해서 외과 의사 교육하는 이 프로그램을 하나 추가로 만들었어요. 2회 대회 때는 한국에서 남미에 있는 콜롬비아의 심장외과 의사들에게 소위 XR 서지컬 컨퍼런스를 제공을 했습니다. 그래서 콜롬비아 현지 의사들은 이 헤드 마운트 디스플레이를 끼고 현지에 있으면서 저희 분당 서울대학교 병원 수술실 안에서 심장 수술하는 거를 실제 수술실에 있는 것 이상으로 볼 수 있는 환경을 이 새로운 기술을 통해서 마련해 줍니다. 현지에 앉아서 자기가 이렇게 고개를 돌려보면은 마취과 의사가 뭘 하고 인공심장이 어떻게 돌아가고 집도일 어떻게 하고 하는데, 실제 수술실에서 이렇게 돌아서 보면 뒤에 이렇게 교수들 어깨너머로 보려면 굉장히 잘 안 보이는데 수술 화면이 이 가상 환경 속에서 엄청나게 크게 보입니다. 실제 교육 효과가 굉장히 높다. 이게 두 번째 컨퍼런스에 제공을 했고, 이번에 3회 대회 때는 추가로 하나 한 게 헬스케어 관련 메타버스 관련한 스타트업들의 경진대회를 했어요. 스타트업 경진대회가 상당히 흥미로웠습니다. 그리고 컨퍼런스, 이번 3회 때는 컨퍼런스 이후에 소위 스마트 하스피탈 얼라이언스, 이 메타버스를 활용을 해서 병원을 혁신하는 그 네트워크가 글로벌리 만들어져 있는데 그 운영 방안 미팅이 있었고, 세계 5개 나라 올해 가을에 시작할 메타버스 플랫폼을 활용한 심폐소생술 경진대회 준비 미팅도 동시에 진행이 되었습니다. 그래서 막 이렇게 이제 지금까지 2021년, 2년, 23년을 한 번씩 했는데 이 부분이 굉장히 빠르게 변해가는 부분이어서 올해는 가을 후반부에 한 번 더 할 생각입니다. 올 가을에는 그 UAE에서 호스트를 할 생각이고 많은 관심 부탁드립니다. 네, 아무래도 더욱더 기술이 발전하는 만큼 거기에 대한 관심도도 커지고 있고 매해 진행될 때마다 또 새로운 이야기들이 쏙쏙 나오고 있는 것 같습니다. 정말 전 세계 의료 메타버스가 한 자리에 모이는 걸 보면은 기술이 빠르게 발전을 하는 만큼 현장의 분위기도 굉장히 달라질 것 같았는데, 이번에 현장에 방문하셨을 때 어떤 부분이 가장 크게 변화됐다라고 느끼셨을까요? 네, 작년 컨퍼런스와 비교해서 이 스타트업들의 이 개발 방향이 굉장히 다양해졌습니다. 예전에는 좀 이제 초기적인 뭐 1차적인 교육 이런 쪽이었으면 이제는 뭐 치료라든지 시뮬레이션 굉장히 폭이 좀 넓어졌다. 그리고 병원들도 예전에는 아주 이노베이티브한 병원들만 이렇게 좀 도입을 했는데 이제는 병원들이 이런 기술 도입이 굉장히 적극적이 되어서 아마 제가 느끼기에는 이제 아마 병원 관계자들 이 컨퍼런스 참석한 분들 예전에는 이게 관심 있다 이렇게 주시하고 보다가 이제는 우리도 하지 않으면 안 되겠구나 이런 걸 많이 느꼈을 거라고 생각을 합니다. 변화의 흐름을 따라가질 수밖에 없는 그런 그렇죠. 흐름이네요. 지금 앞서서 설명을 해주셨듯이 세션이 3가지로 나눠 있다고 하는데 각 세션마다 뭐 주제도 다를 것 같고 구체적으로 어떤 이야기들이 오고 갔을까요? 첫 번째 세션은 병원이나 이 의료 관련 기관들이 어떻게 혁신하느냐 주제를 뒀는데 좀 주목할 것은 글로벌 스마트 하스피탈 얼라이언스, 소위 메타버스 기술을 활용을 해서 병원을 혁신하고자 하는 그런 그룹이 있어요. 전 세계 이제 선진 병원 한 20개 병원이 지금 현재 참여하고 있는데 그 의장을 맡고 있는 영국 맨체스터 대학 병원의 그 맥키넌 교수가 이 스마트 하스피탈 얼라이언스가 어떻게 가고 있다 이걸 소개를 해서 아마 많은 분들이 관심을 가졌을 거로 생각을 하고, 이 병원의 혁신 사례로서는 그 영국의 알드하이 어린이 병원이 굉장히 감동적이었습니다. 그 3분의 임상 의사들이 이제 자기들 하는 걸 이야기를 하고 하는데
그걸 보고 있으면서 아 정말 열정을 가지고 하는구나 하는 느낌을 아주 깊게 받았습니다. 이번에 그 IDB 인터-아메리칸 디벨롭먼트 뱅크, 소위 미주개발은행 주도로 한국이 진행을 아마 곧 시작할 다음 달에 시작할 남미 콜롬비아의 이 중증 질환을 대상으로 한 원격 진료, 원격 교육 프로젝트가 이 컨퍼런스에서 처음으로 소개되었습니다. 이게 이제 첫 번째 세션이고 두 번째 세션은 좀 큰 기업들의 혁신 사례인데 한국에서는 롯데정보통신이 소위 메타버스 갤럭시를 이제 어떻게 만들어가고 있다를 소개를 했고 도이치텔레콤의 이제 자회사인 T-시스템스에서는 이제 클라우드에 우리 병원 정보 시스템을 어떻게 개발하느냐 이런 게 좀 관심이 있었고 세 번째는 뭐 말씀드린 스타트업 피칭 대회가 있었습니다. 그 피칭 대회가 앞으로 이제 의료 메타버스가 조금 더 발전하기 위해서는 스타트업들의 역량을 키워주는 것도 굉장히 중요해질 수밖에 없는 것 같은데 세션 3 스타트업들의 이야기들도 궁금하네요. 네. 사전에 이제 시간 제약도 있고 사실 글로벌 이 참여를 해야 되기 때문에 시간을 길게 할 수가 없습니다. 각 나라 시차 때문에 시간 제한 때문에 사전에 10개 스타트업을 선정을 했고 이 10개 스타트업이 발표했습니다. 그리고 이제 의료 관련 기업, 병원 혹은 투자회사에 있는 세 분이 심사위원 역할을 맡아주셨고 뭐 큰 돈은 아니지만 1등, 2등, 3등 상금도 준비를 했습니다. 그래서 기업이 발표를 하고 참가자들이 질문하고 토의하고 이 심사위원들이 코멘트를 하고 이런 이제 이 형식으로 진행이 되었고 아주 수준도 매우 높았습니다. 미국 회사가 1위, 싱가포르 기업이 2위, 영국 기업이 3위상을 수상을 했습니다. 어쨌거나 이게 뭐 수상 떠나서 제한된 10개 회사만 뭐 참여를 했습니다만은 의료 메타버스 분야의 이제 연구 개발 방향을 서로 공유하고 또 투자사와 개발사들이 글로벌 네트워킹에 도움이 되었기를 기대를 합니다. 그 10개 기업만 이제 참여를 할 수 있었다라고 하셨는데 그 선정 기준이 뭐였었나요? 사전에 그 예를 들면 영국 같으면 이노베이트 UK라는 영국의 이런 스타트업 지원하는 국가기관이 있습니다. 그런 데를 싱가포르도 그런 쪽으로 해서 좀 몇 개를 소개를 해달라. 소개를 해서 추천을 이제 쭉 받아서 나름대로 저희 그룹 안에서 뭐 우리 이번에 컨퍼런스하고 조금 적합도가 어떤가 좀 내용이 어떤가를 보고 뭐 좀 골라가지고 10개를 선정을 했죠. 네. 다음에는 한국 기업도 3위 안에 들었으면 좋겠네요. 이제 현장에서 혁신적이고 좀 인상적이었던 의료 메타버스의 기술과 기업들이 있었을 것 같은데 어떤 부분이 가장 인상 깊으셨을까요? 뭐 우선 그냥 뭐 1, 2, 3위 한 회사들 설명을 드리면 1위 회사는 미국 회사인데 이 뇌신경계 네트워크를 분석하는 소위 뉴로 패치라는 이제 소프트웨어를 만든 미국 엘비스라는 회사입니다. 이 창업자는 사실 한국인이고 스탠포드 대학 교수로 있는 이진영 교수가 실리콘밸리에 창업한 회사입니다. 이게 여러 가지 이제 뇌파나 이런 걸 분석을 해서 이 뇌전증이나 여러 가지를 진단해주는 그런 아주 뭐 많은 주목을 받았습니다. 그리고 2위를 한 싱가포르 회사는 이 영상 자료에 인공지능을 붙여가지고 주사를 하거나 시술을 하는 보조 장치로 쓰는 소프트웨어. 그래서 척추에 주사를 놓는데 그게 인공지능이 가미된 이 의료 영상을 이 AR 형태로 붙여서 주사를 찌르는데 아주 척추의 정확한 자리에 들어갈 수 있도록 도와주는 이런 기술을 개발했고, 그러니까 3위 한 영국 회사는 이 만성 그 콩팥 질환, 이 콩팥부전, 신부전 환자들을 원격으로 모니터링을 함으로써 그 병원에도 조금 오는 빈도도 좀 줄이고 그 환자들의 삶의 질 향상에 상당히 꽤 도움을 주는 좋은 그 제품을 소개를 했습니다. 나머지 참여 기업들도 콘텐츠는 굉장히 좋았습니다. 지금 얘기해 주신 것만 들어도 굉장히 무궁무진한 것 같습니다. 의료와 메타버스가 결합이 되면서 앞으로의 그 미래가 더욱더 기대가 되는데 의료 메타버스의 미래 어떻게 예상하실까요?
메타버스는 우리가 사람, 공간, 시간으로부터 우리를 자유롭게 해줍니다. 그래서 머지않은 장래에 우리가 지금 생각하고 있는 소위 진료나 병원, 의료의 개념도 이제는 많이 바뀔 걸로 봐요. 지금처럼 뭐 병원에 가서 기다리고 검사하고 이런 개념이 많이 벗어날 것이다. 그리고 꼭 환자만이 아니고 이 건강 수명을 누리기 위한 그 일반인들에 대한 각종 플랫폼도 이런 메타버스를 통해서 많이 제공이 될 거예요. 그다음 우리나라 뭐 국내에도 지역 차이가 있다고 하지만은 글로벌리 의료 격차는 굉장히 심합니다. 이게 지금까지 하는 것보다 저는 아마 메타버스가 굉장히 중요한 글로벌 의료 격차를 줄이는데 굉장히 큰 역할을 하리라고 봅니다. 그러나 우리가 생각해야 될 거는 이 메타버스 뭐든지 미래는 현재 있는 우리가 만들어 나가는 거죠. 그래서 우리가 어떻게 현명하게 만들어서 이 소위 의료라는 이 의료의 우수성, 수월성, 그리고 어떻게 효율적으로 교육을 시킬 것인가, 환자 안전은 어떻게 담보할 것인가, 이 고객 만족은 어떻게 우리가 제공할 것인가, 이런 핵심 가치를 잘 유지를 하면서 편의성과 효율성을 어떻게 할 것인가 이제 우리가 만들어 가야겠죠. 미래는 현재 우리가 만들어간다. 그럼 이제 앞으로 개최되는 컨퍼런스 안에서 목표하시는 바들도 있을 것 같습니다. 어떤 부분들이 있을까요? 사실 우리나라 위상이 뭐 굉장히 많이 올라와 있어요. 요즘 외국 가보면 뭐 K-팝, 뭐 K-푸드, 뭐 그렇죠. K-무비 뭐 엄청납니다. 그럼 의료는 어떠한가? 이 헬스케어 시장이 글로벌 최대 시장이에요. 근데 우리나라 글로벌 마켓 셰어가 아직 뭐 1.5% 수준이라고 볼 때 우리나라 의료의 세계화는 매우 중요합니다. 미래 먹거리를 위해서 중요하고 우리나라는 지금 현재 아주 의료 인력이 아주 우수합니다. 그러니까 우리나라 ICT 수준도 굉장히 뛰어나다. 결국은 이제 미래는 기술과 의료의 융합이 되어서 나가기 때문에 우리는 아마 지금 가장 좋은 조건을 가지고 있다고 생각을 하기 때문에 적극적으로 해서 세계 시장에 진입해서 리더십을 가져야 되겠다. 근데 이 컨퍼런스는 굉장히 중요하다. 앞으로 가지길 바라고 또 학회 이름이 인터내셔널이기 때문에 한국뿐만이 아니라 전 세계 기업들, 스타트업들 혹은 의료기관들이 이 컨퍼런스를 통해서 같이 발전하기를 기대합니다. 네, 저도 이번 기회가 또 더 큰 도약이 되기를 기대를 해보도록 하겠습니다. 코로나19의 팬데믹은 역설적이게도 기술 발전을 가속화해주는 계기가 됐습니다. 그러면서 이번에 비대면 의료부터 메타버스 그리고 AI의 도입까지 굉장히 새로운 변화를 맞이하고 있는데요. 앞으로 의료 메타버스의 꽃길 더욱더 기대를 해보도록 하겠습니다. 지금까지 전상훈 교수님과 함께 의료 메타버스에 대한 이야기 나눴습니다. 오늘 말씀 너무 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.